Today I am going through the plus 2 physics chapter 3 current electricity. Already taken 2 classes on this chapter. Now this is the 3rd class, and today we are dealing with the Kirchhoff laws, starting from the Kirchhoff laws. Hope you'll understand. Okay, if you have any doubts you can call me. Okay, let us start with it. So these Kirchhoff laws are the most fundamental laws of electricity, or generally for the analysis of the networks, loops. അവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റുകളിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കറണ്ട് എത്രയുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് കിർച്ചോഫ് ലോ. ആൻഡ് കിർച്ചോഫ് ലോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് ദി KCL, കിർച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ. ചിലർ അതിനെ ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കും, ലൂപ്പ് റൂൾ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ലോ ഓർ KCL. And there is one more law which is called KVL, Kirchhoff voltage law, and it is known as the junction rule. Junction rule. These are the 2 Kirchhoff laws, most fundamental of the electric circuits. First we can pass through the Kirchhoff current law. The law very simply states that, first I will give you an example, then we can show the statement of the law. That is, suppose we have a junction. This is called a junction law. We have a junction connected with many wires. That means part of a complicated spider network. A junction in which there are 5 lines connected. Through certain lines current is coming to the junction. I1, I2, the current is coming. Through this junction current is going out. Through this junction again current is coming, say I4. Through this current is going out, say I5. Through some lines current is coming, through some lines current is leaving the junction. Then the junction law says that algebraic sum of the currents meeting at a junction is 0. Algebraic sum of currents meeting at a junction is 0. Algebraic sum means current going to the junction you can take to either positive or negative. If it is taken positive, current leaving the junction must be negative. Current coming to the junction positive എടുത്താലേ current leaving the junction negative എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കുക. One direction positive എടുക്കുക, other direction negative എടുക്കുക. അത് നോക്കൂ, suppose I am taking I1 as plus, so I will write plus I1, current going to the junction. Next I2 is also going to the junction, so plus I2. And the current leaving the junction, going away from the junction, so that is negative, minus I3. അകത്തേക്ക് വരുന്ന പ്ലസ് എടുത്താൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന I1. I4 again ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു, so it is plus I4. This is positive, this is positive, I3 is negative, I4 is again positive, I5 leaving the junction, that is negative I5. പ്രോപ്പർ സൈൻ കൊടുത്ത് കൂട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ആൾജിബ്രിക് സം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രോപ്പർ ഡിറക്ഷൻ കൊടുത്ത് കൂട്ടുന്നതിന് വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുന്നു. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഈസ് ദി ജംഗ്ഷൻ റൂൾ. ദി ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻസ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് 0. ലോ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് കറൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് 0. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്ലസ് മൈനസും തിരിച്ചെഴുതുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും, I1 plus I2 then plus I4. പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ നിർത്തി നെഗറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ I3 പ്ലസ് I5. കറണ്ട് കമ്മിങ് ടു ദി ജംഗ്ഷൻ I1, I2, I4, കറണ്ട് കമ്മിങ് ടു ദി ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ലീവിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ I3 ആൻഡ് I5, കറണ്ട് ലീവിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. കിർച്ചോഫിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ്. കറണ്ട് കമ്മിങ് ടു ദി ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽസ് കറണ്ട് ലീവിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ. Now come to the second law. Second law കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആണ്, കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ്. In a closed network, അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിലൂടെ 2-3 എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പോകാം. Say this is a closed network.
closed network. This is the EMF. Okay, this is R1, R2, R3. From positive terminal, the current starts I1. As we discussed in the last class, we will speak about the conventional current, not the electronic current. Very rare occasion electronic current ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. Otherwise, all time we will speak about the conventional current, starting from the positive. ഇനി ഇതിന് നമ്മുടേതായ ചില ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് കേട്ടോ. എൻട്രൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്ന് എഴുതരുത്, ഈയുടെ ഒരു ആരോ കൂടി വരയ്ക്കുക. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത്, പ്ലസ്സിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് വരിക. അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ടു സേ എ. ഈ I1 ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, പല പടത്തിലും പല വിധത്തിലായിരിക്കും. എന്നാണ് പറയുന്നു, ഈ ലൂപ്പിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന കറണ്ട് I1 ആണെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതും I1 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് all the charges will pass through this one, as this one I1 and through this way I1. Everything will be I1. അല്ലേ? ഇവിടെ I1 ആണെങ്കിൽ സെയിം കറണ്ട് ഇതിലൂടെയും സെയിം കറണ്ട് ഇതിലൂടെയും പോകുന്നു. പാരലലിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് പാരലൽ സീരീസിൻ്റെ ഇവിടെ പാരലൽ സീരീസിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. നമ്മളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിർച്ചോഫ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് സൈനിട്ട് കൂട്ടണം ആരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അവരെയൊക്കെ കണ്ട് ആൾജിബ്രിക് സം എടുത്താൽ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദി ടോട്ടൽ EMF ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. ടോട്ടൽ EMF ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. മനസ്സിലായോ? ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് ഇൻ എ ക്ലോസ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് current and resistance will be equal to the total EMF in the circuit. Algebraic sum of product of current and resistance will be equal to total EMF in the circuit. നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇതിലേക്കൊന്നും ആരും ചോദിക്കില്ല. ഇത്തിരി കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനും എൻട്രൻസിലും ചോദിക്കുക. എന്നാലും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നു. ഒരു സർക്യൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ തുടങ്ങാം. ഓർഡർ ഇത് എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. ആ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ, തിയറി അല്ല. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരിക. എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക? ഞാൻ ഈ മൂലം തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എത്തി, ഇവിടേക്ക് എത്തി. സോ I1 R1 പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വീണ്ടും ഞാനിങ്ങനെ പോയപ്പോൾ I2 R2 ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ I2 അല്ല I1 തന്നെ അല്ലേ, I1 R2. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും I1 R3. ഇങ്ങനെ മടങ്ങി തുടങ്ങിയ ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിയെത്തി. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു EMF ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. EMF ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. ഒരു ബാറ്ററി ഉള്ളൂ EMF. ഇത് എത്രത്തോളം നിസ്സാരമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഒരു കോംപ്ലക്സ് നെറ്റ്വർക്കിലേ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് പിടികിട്ടിയോ? ഇനി എൻട്രൻസിൽ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു. സാവധാനത്തിൽ പഠിക്കാം. കണ്ടുമുട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസുകൾ, ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടി, അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് എൻ്റെ യാത്രയുടെ സെയിം ഡിറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും, എതിരെ വരുന്നവരെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ I1 R1 പോസിറ്റീവ് I1 R1. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടു, അതിലെ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി പ്ലസ് ആണ്, പ്ലസ് I2 R2. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി, വീണ്ടും ഞാൻ കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസിനെ, കറണ്ട് എൻ്റെ അതേ ദിശയിലാണ്. സോ I1 R3. ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ തുടങ്ങിയെടുത്ത് മടങ്ങിയെത്തി. ഇനി ആരെയും കണ്ടുമുട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ I1 R1. വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് നോക്കുക ബാറ്ററികളെ കുറിച്ച്. ആദ്യത്തെ ഞാൻ കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കി, ഇനി ബാറ്ററികളെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ എത്തി, ബാറ്ററികളെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ എത്തി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബാറ്ററിയെ കണ്ടു, സെല്ല്. ആ സെല്ലിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഞാനിവിടെ വരച്ചു, അതൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ്. ആ സെല്ലിൻ്റെ വരച്ച ഡിറക്ഷനും ഞാൻ പോകുന്ന ഡിറക്ഷനും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് E. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് എഴുതി. മനസ്സിലായോ? കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കാം.
വളരെ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കേസാണ്. സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫോർ ദി സേക്ക് ഓഫ് എവരിബഡി, കാരണം എപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ്. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വരയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്, ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പുറമക്കാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഒന്നിനുള്ളിൽ വേറെ തന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഔട്ടർ പെരിഫറീസ് ആൻഡ് അനദർ ക്ലോസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ. ഇതിൽ ഇത് E1, ഇത് E2 തന്നിരിക്കുന്നു. ഇത് R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. സാധാരണ 3 വരികളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ വളരെ റെയറാണ്, ഇങ്ങനെ എഴുതാനേ പറയാറുള്ളൂ. 3 വരികൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? കറണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ധാരണയുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട്, ഈ ബാറ്ററി ഇങ്ങോട്ടാണ്, ഞാൻ ബാറ്ററി വരച്ചു. ഈ ബാറ്ററിയും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലസ് ഇവിടെയൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങോട്ടാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കാണില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ടെക്നിക്. ഇനി കറണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് ഓക്കെ I. ആ കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ 2ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞു. I1ഉം I2. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജംഗ്ഷൻ റൂളൊന്നും ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി. I1 I2. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചോളൂ. ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ കറണ്ട് I1. ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കടന്നുപോയി. എനിക്കത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ഇതിന്ന് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ വരച്ചത് എതിർദിശയിലാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും. കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, I2. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, I4. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, I5. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, I6. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോയി, I7. ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടു, ദാറ്റ് ഈസ് I3. ദിസ് ഈസ് മൈ അസംഷൻ. ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ പോയ കറണ്ടുകൾ എത്രയാണെന്ന്. ജംഗ്ഷൻ റൂൾ വേണമെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. I1ഉം I2ഉം വരുമ്പോൾ ഈ മെയിൻ കറണ്ട് കാണണം. മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ നിന്ന് I3 ആണെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ട് മുഴുവൻ I3 ആണ്. ഇവിടെ എത്തുന്നതും I3 ആണ്. ഈ I3 ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കും. I3 ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ 2ആയി മുറിഞ്ഞു, I1ഉം I4ഉം. അപ്പോൾ നമുക്ക് I1 കിട്ടിയാൽ പിന്നെ I4 കാണാം, ദാറ്റ് ഈസ് I3 മൈനസ് I1. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നോക്കൂ, I2 ഉണ്ട്. I1 ഇവിടെ എത്തി. എ പാർട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് വേ, I2. എ പാർട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു I5. അപ്പോൾ I1 ഈക്വൽസ് I2 പ്ലസ് I5. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പറയാൻ പറ്റും. I5 ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു, I4 ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വരുന്നു, I6 ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? I4 ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നത്, I5 ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്നത്, ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോയ ആൾ I6. ഇവിടെ ഇതുപോലെ എഴുതാം. I2 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, I7 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, I3 പോയി. I2 പ്ലസ് I7 ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് I3 ആയി. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എവറി ജംഗ്ഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻസ്. ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. വി ഹാവ് 4 ജംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് 4 ഇക്വേഷൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ജംഗ്ഷൻ റൂളിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ജംഗ്ഷൻ റൂൾ. ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതല്ല, ലൂപ്പ് റൂൾ. ഈ ലൂപ്പ് എടുക്കാം. ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ എൻ്റെ യാത്രയുടെ, ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് നോക്കുക കേട്ടോ. വളരെ ഈസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിച്ച ടെക്നിക്ക്. എൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചു. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് ഞാൻ തിരിയാൻ പോകുന്നത്. ഞാനൊരു മൂലയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് വന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതിലെ കറണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി I1 R1. ഇക്വേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. I1 R1. വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി സെയിം ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ? ദി ഡിറക്ഷൻ ആസ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ്, സെയിം ഡിറക്ഷൻ. സോ ഐ റോട്ട് എസ് പോസിറ്റീവ് I2 R2. ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടുമുട്ടി, സെയിം ഡിറക്ഷൻ, പ്ലസ് I3
R3. മടങ്ങി ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് സെല്ലുകൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം. ഈക്വൽ ടു അടുത്ത ട്രിപ്പ് തുടങ്ങി. ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഇതിലെ വന്ന് സോ ഐ എം ഗോയിങ് ദിസ് വേ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കണ്ടുമുട്ടി. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് മൈ ട്രാവലിംഗ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ. സോ ഐ റൈറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് E1. പല ബുക്കുകളിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് വണ്ണും നെഗറ്റീവ് വണ്ണും പറയാറില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻട്രൻസിൽ. ആയിക്കോട്ടെ 1 ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടുക. 4 ജംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 ലൂപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും. ടോട്ടലി വി ഹാവ് 8 ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. ഫ്രം 8 ഇക്വേഷൻസ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എനി കറൻറ്റ്. എടുത്ത ഡിറക്ഷൻ മറിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 അൺനോൺ വരെയുള്ള ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂ. എൻഎസ് ചെയ്യും. They will give the network and they will ask you to solve this, to write these equations. Now come to the next loop. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എഴുതി നോക്കുക. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക. എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങോട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഓക്കെ, ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡിറക്ഷൻ. സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എനി പോയിന്റ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി നിർത്തിക്കാം. ദറ്റ്സ് മൈ ചോയ്സ്. ആസ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടു R5. ബട്ട് ദി കറണ്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. സോ ഐ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് I5 R5. എൻ്റെ യാത്രയ്ക്ക് എതിരെ വരുന്നവരെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതും. അങ്ങനെ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഐ എം ഫൈൻഡിങ് ദി സെക്കൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അഗൈൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കറണ്ട് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു മൈ ട്രാവലിംഗ്, അല്ലേ, മൈ ഡിറക്ഷൻ. സോ ഐ റൈറ്റ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് I1 R1. ദെൻ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണ്ടു. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ നെഗറ്റീവ്, അല്ലേ. സോ ഐ റൈറ്റ് പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് I4 R4 ഈക്വൽ ടു മടങ്ങിയെത്തി. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ ഐ ഫൗണ്ട് ദി ഫസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു മൈ ട്രാവൽ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സെല്ലിൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് റൈറ്റ് ആസ് -2. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ യാത്രയ്ക്കെതിരുള്ളവർക്ക് നെഗറ്റീവ്, എൻ്റെ യാത്ര സെയിം ഡിറക്ഷനുകാർക്ക് പോസിറ്റീവ്. സോ ഐ റോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. നൗ എന്ന് മറ്റേ മനസ്സിലായോ? ഒരു ലൂപ്പ് കൂടി എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ 2 എണ്ണം കൂടി എഴുതി ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് മനസ്സിലാക്കും. ഈ ലൂപ്പിൽ ഇതെങ്ങനെ വരിക എന്നൊക്കെ തേർഡ് ലൂപ്പിൽ ഇതല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചു. ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം? സേ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി. എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ ക്ലോക്ക് വൈസാണ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കണ്ടുമുട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് R7. Current in the resistance and my traveling are in same direction. So I'll write positive I7 R7. ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തി. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ I met the next resistance R2 and in that resistance the current is in my opposite to my direction. So I wrote it as negative I2 R2. Again ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. Again I found the next resistance R5. In my same direction, അല്ലേ, ഞാൻ താഴേക്ക്, ഈ കറണ്ട് താഴേക്ക്. സോ ഐ റൈറ്റ് പ്ലസ് I5 R5. അഗൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇടം മടങ്ങിയെത്താം. അഗൈൻ ഐ ഫൗണ്ട് ദി R6 ഇൻ ദി സെയിം ഡിറക്ഷൻ. സോ പ്ലസ് I6 R6. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽസ്. ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ വന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ചു. ദർ ഇസ് നോ ബാറ്ററീസ്. സോ ഈക്വൽ ടു 0. നോ ബാറ്ററി. ഇതോടെ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം. ഒരു ലൂപ്പ് കൂടി എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെയാണോ ഞാൻ എഴുതുന്നത് നോക്കാം. ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദി ഔട്ടർ ലൂപ്പ്, പെരിഫറൽ ലൂപ്പ്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഐ എം ഡൂയിങ് ദി പെരിഫറൽ ലൂപ്പ്. ഏത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് എടുക്കാം? പെരിഫറൽ ലൂപ്പ്. എവിടെ തുടങ്ങണം? ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ദിസ് ടൈം ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ദിസ് വേ. ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. വൈ? പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. ഐ തോട്ട് ടു ഗോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബാറ്ററി ഞാൻ കണക്കിയപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഐ മെറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബട്ട് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഒപ്പോസിങ് മൈ വേ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതണം? I3 R3 and that is negative. I3 R3 that is negative because it is opposite to my travel. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. I found R7. R7 is opposing me, അല്ലേ, ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ ഐ റൈറ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് I7 R7.
ഇവിടെ എത്തുന്നു. അഗൈൻ അനദർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിങ് മൈ വേ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കറണ്ട്. സോ ഐ റൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് I6 R6. അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അഗൈൻ I4 R4 against my way. So plus negative I4 R4. ഓക്കെ, മടങ്ങി ഇവിടെ എത്തി. ഈക്വൽ ടു മൈ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ്. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിനെ കണ്ടു ഒപ്പോസിങ് മൈ വേ. സോ ഐ റോട്ട് ആസ് നെഗറ്റീവ് E1. അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നത് അവിടെ ഒന്നുമില്ല. എവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അടുത്ത സെല്ലിനെ കണ്ടു ഇൻ മൈ സെയിം ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ. സോ ഐ റൈറ്റ് പ്ലസ് E2. സോ ഐ ഗോട്ട് എൻ ഇക്വേഷൻ. ഇങ്ങനെ എത്ര ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കിർച്ചോഫ് ലോ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റണം. കിർച്ചോഫ് ഫസ്റ്റ് ലോ, ദി കറൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് 0, അറ്റ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് 0. അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് റൂൾ, the algebraic sum of product of current and resistance is equal to the total EMF in the circuit. രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Now ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ 2-3 നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. First application is Wheatstone bridge. വീറ്റ് സ്റ്റോൺ അല്ലെ, ഗോതമ്പ് കല്ല് എന്നൊക്കെ പറയാം. അയാളുടെ പേരാണ് കേട്ടോ വീറ്റ്സ്റ്റോൺ. അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ബ്രിഡ്ജാണ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺസ് ബ്രിഡ്ജ്. വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ പാലം പണിതൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. അയാൾ പറയുന്നു നമുക്ക് വളരെയധികം അപ്ലിക്കേഷനുള്ള ഒരു തിയറം അയാൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ബേസ്ഡ് ഓൺ കിർച്ചോഫ് ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തിയറം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഇൻ എ നെറ്റ്വർക്ക് 4 resistors are connected in a closed loop. 4 resistors are connected in a closed loop. അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ വരയ്ക്കും. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വീസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ വരച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. സ്ക്വയറായിട്ടോ റെക്ടാങ്കിളായിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us study the theory. 4 resistances are connected in a network. അവർക്കൊരു പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, PQRS. 2 opposite terminals are connected to a battery. 2 opposite terminals are connected to a battery. Other 2 terminals are connected to a galvanometer. To any 2. So 4 resistors are connected in series. 2 junctions are connected, 2 opposite junctions are connected to a cell. Other 2 opposite junctions are connected to a battery, connected to a galvanometer. And this is called a Wheatstone bridge. Okay? And he says that if all these resistance are in a particular ratio, galvanometer will show 0. ഈ വഴിക്ക് കറണ്ട് കടക്കില്ല, ഈ വഴിക്ക് കറണ്ട് കടന്നു പോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് റേഷ്യോ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഇഫ് P by Q equals S by R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാൽവനോമീറ്ററുടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, P/S. അപ്പോൾ ഇവിടെ Q/R. അത് റേഷ്യോയുടെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നോക്കി അറിയാലോ. P/S equals Q/R. Then also there is no current in the junction. Current in this loop, in this track, ഇത് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അത്രേ. കറണ്ട് വിൽ നോട്ട്, ഇത് കണക്ട് ചെയ്താലും കറണ്ട് വിൽ നോട്ട് പാസ് ത്രൂ ദിസ് വൺ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ ബാലൻസ്ഡ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളെ ബാലൻസ്ഡ് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി Wheatstone circuit, Wheatstone bridge. This is the Wheatstone principle or Wheatstone condition. The circuit which obeys this condition will called balanced Wheatstone bridge. In balanced Wheatstone bridge, current will not
പാസ് ത്രൂ ദി മിഡിൽ. ലോ മനസ്സിലായല്ലോ, ഏതാനും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഒരു തമാശയുള്ള കാര്യം പറയാം. ഇത് വീറ്റ്സ്റ്റോൺ വല്ല വിഷമിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ, എവറിബഡി നോസ്. ഇതായിരിക്കും മാഷ് എന്താ പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ തീറ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആകെ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്തത്ര സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആണോ? എന്നാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക. ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കിയേ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുക. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ റോഡ് രണ്ടാകുന്നു. ഈ രണ്ടാകുന്നതിനാണ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെയായിട്ടൊരു പാലം, ഇതിലും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു ബ്രിഡ്ജ്, ഇതിലും ഒരു ബ്രിഡ്ജ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് റോഡും ഒരുമിച്ചാവുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാ ബ്രിഡ്ജിലും ടോൾ കൊടുക്കണം. ഇവിടെ വേണം, ഇവിടെ വേണം, ഇവിടെ വേണം, ഇവിടെ വേണം. ആ മനുഷ്യൻ ഏത് വഴിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കും? ഇതിലൂടെ വരുന്ന കാറുകൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ്, രണ്ട് ടോള്, ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ അല്ലേ. രണ്ടിടത്ത് 120 രൂപ ടോൾ കൊടുക്കണം. 100 രൂപ, 100 രൂപ, 200 രൂപ. ഇവിടെ 100 രൂപ, 100 രൂപ, 200 രൂപ ടോൾ കൊടുക്കണം. തിരക്ക്, രണ്ട് പാലത്തുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക്, ഇവിടെയും രണ്ട് പാലത്തുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് അല്ലേ. എവരിതിങ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. കുറേ പേര് ആ വഴിക്ക് പോകും, കുറേ പേര് ഈ വഴിക്ക് പോകും. ശരിയല്ലേ? തിരക്ക് കൂടിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇവിടെയും ഇങ്ങനൊരു പാലം പണിതു, തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. അവിടെയും കൊടുക്കണം 100 രൂപ ടോൾ. ഇനിയാണ് ന്യായമായ എൻ്റെ സംശയം, ഇവിടെ വരുന്നവർ ഏത് വഴി സെലക്ട് ചെയ്യും? ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷൻ കാണുന്നോ? ഇനി അവർ ഏത് വഴിക്ക് പോകും? നേരെ പോകുള്ളൂ. എന്താ കാരണം? ഇങ്ങോട്ട് പോയ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജിലെ തിരക്കും ടോളും, ഇതിലെ പോയ ഒരു ബ്രിഡ്ജേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ആ വഴിക്ക് പോകും. നോ ബഡി വിൽ കം ത്രൂ ദിസ് വേ. ഈ വഴിക്ക് പോയവരാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബ്രിഡ്ജ് കടന്നോ, ക്ഷീണിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ജംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചു, ഇതിലെ പോയ രണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഇതിലെ പോയ ഒരു ബ്രിഡ്ജേ ഉള്ളൂ. ആരും ആ വഴിക്ക് പോയില്ല, അവരും പോകും. ആരെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ പറയാം അവന് സ്വല്പം വട്ടാന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇതന്നെയല്ലേ കിർച്ചോഫ് പറയുന്നത്, ഇഫ് ടു റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ്, ഇഫ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബാലൻസ്ഡ് നോ ബഡി വിൽ ഗോ ത്രൂ ദി സെൻട്രൽ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കിർച്ചോഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സ്ഥിരമായി റോഡിൽ ഇത് കാണുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ? അല്ലേ, സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. കിർച്ചോഫിൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ റൂൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ സമയമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളല്ലാത്ത പേരിലും പറയില്ല എന്ന് മാത്രം. ജംഗ്ഷൻ റൂൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജംഗ്ഷൻ റൂള് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ കൺസെപ്റ്റാണ്. കറണ്ട് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ എണ്ണവും പോയ കറണ്ടിൻ്റെ എണ്ണവും ഈക്വലാണ് അല്ലേ പറയണേ. കറണ്ട് കമ്മിങ് ടു ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഇത് വല്ലാണ്ട് വിഷമം നോക്കിയേ. ഒരു റോഡ്, ഒരു റോഡ്, റോഡ്, 4 റോഡുകൾ, ട്രാഫിക് ആലൻ്റ്. ഈ രണ്ട് വഴിക്കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ബസ്സുകൾ, ആ രണ്ട് വഴിയൂടെ വന്ന ബസ്സുകൾ മറ്റേതെങ്കിലും രണ്ട് വഴി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് വന്ന ബസ്സുകളൊക്കെ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ബസ്സസ് കമ്മിങ് ടു ദി ജംഗ്ഷൻ ഈക്വൽസ് ബസ്സസ് ലീവിങ് ദി ജംഗ്ഷൻ. ഏത് വഴി കൂടെ വന്നോ അത് മാത്രം നമുക്കറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ ജംഗ്ഷനിലെത്തിയവർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് രാവിലെ വന്നവരൊക്കെ ഏതെല്ലാം വാതിലൂടെ വന്നാലും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വാതിലിൽ കൂടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൂ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് we will go through its application. Okay, so hope you can enjoy the class. Thank you.